ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 7 ጂኦሜትሪ ኤንድ ሜዠርመንትስ የሚለው ቶፒክ ነው። ይህንን ቪዲዮ ያለምንም መሰላቸት እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁት ጂኦሜትሪ ኤንድ ሜዠርመንትን በሚገባ እንደምትረዱት እርግጠኛ ሆኜ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ከዛ በፊት ግን ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካቷን እንዳይረሱ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ እንለፍ። የመጀመሪያው ፓርት እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ወይም መግቢያ ነው። In this unit you will learn ለማለት ነው you will learn in detail about the basic property of right angle triangle by using two theorems of this triangle. ኦኬ ስለ ራይት አንግል ትራያንግል ሁለት ቴረሞች አሉ። በእነሱ ቴረሞች አማካኝነት በደንብ እንደምንመማር እንዲሁም you will also learn about a new concept that is very important in the field of mathematics known as trigonometric ratio and their real life application to solve simple problem. ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ የማትማቲክስ ክፍል which is called trigonometric ratio የሚባል ኮንሰፕት አለ። የማትማቲክስ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለሱ በደንብ የምትረዱ ይሆናል ማለት ነው። በሪል ላይፍ አፕሊኬሽንም እጅግ በጣም ጠቃሚና ብዙ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ የሚረዳ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው trigonometric ratio። ስለሱም በደንብ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። In addition to that, you will also learn a solid object is known as pyramid and cone and their basic parts. Okay? ስለ ፒራሚድ እና ስለ ኮን እንዲሁም ስለ ፓርታቸው በደንብ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። So the first topic is theorem on right angle triangle. Okay? So in your earlier class you have learned many things about triangle. ስለ triangle እንግዲህ ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ተምረናል። Okay? By now you do have relatively efficient knowledge on some of the property of triangle in general. So in this subtopic we will give a special attention to the property of right angle triangles and theorem related to them. ኦኬ most of the time እንግዲህ በዚህ ሰብ ቶፒክ የምንዋረው ስለ right angle triangle and theorems related to right angle triangle ይሆናል ማለት ነው። So right angle triangle have a special property as compared to other types of triangle. እንግዲህ ከሌሎች ትራያንግሎች ስናወዳደረው right angle triangle ስፔሻል የሆነ ፕሮፐርቲ ነው ያለው። Due to their special nature they have interesting properties to deal with. So there are some theorems and their converses that deals with the property of right angle triangle. So ስለ right angle triangle ብዙ የተባሉ ቴረሞች አሉ። እንዲሁም ኮንቨርሳቸውንም አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ፕሮፐርቲያቸውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ ግሩፕ ወርክ አለ። ግሩፕ ወርክ ልክ ወደ ዋናው ትምህርት ከመግባታችን በፊት የተወሰነ ኮንሰፕት እንዲኖረን ሊረዳ የሚችል ነገር ነው። አሁን እዚህ ላይ ስለምን ልንዋራ እንችላለን? ስለ ሃይፖትነስ እና ሌግ። ኦኬ ለምሳሌ ይህንን ዲያግራም ይዩት። ኤቢሲ ትራያንግል አለ። ኦኬ እንደምታዩት ነው። ኤቢሲ አለ፣ ኤዲሲ፣ ኤዲሲ and BDC. 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 Okay, so the hypotenuse for ABC is C. Look, ABC newt. ABC ማለት ABC ሃይፖትነሱ ማን ነው? C ነው። የኤዲሲ ደግሞ ሃይፖትነስ ማን ነው? ኤዲሲ ADC ሃይፖትነሱ B። የቢዲሲስ BDC ሃይፖትነሱ A። ሌጎችን ደግሞ ማየት እንችላለን። አሁንም ሌግ ለምሳሌ የኤቢሲ ሌግ ማን ነው? የኤቢሲ ሌግ ABC። ሌጎቹ ማን ናቸው? እዩት A እና B ናቸው። የኤዲሲ ሌግ H እና E ናቸው። የቢዲሲ ሌግ F እና H ናቸው። ኦኬ
ይሄ as an introduction ነው እንግዲህ ግሩፕ ወርክ ላይ ያለ ነገር ነው። ሶ ሂስቶሪካል ኖት አለን እንግዲህ ስለ ኢኩሊዲክ ነው የምንዋለው። ኢኩሊዲክ ፋዘር ኦፍ ጂኦሜትሪ ይባላል። የጂኦሜትሪ አባት ነው ኢኩሊዲክ የተባለ ሰው። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ስለ ማትማቲክስ ጽፏል። ኦኬ ምን ይለናል? he wrote a most enduring mathematical works of all the time። ለምሳሌ the elements የሚል a certain volume work, the element cover plane geometry, arithmetic and number theory, rational number and solid geometry የሚሉ ነገሮችን የሰራ ሰው ነው። who is called Euclidic እንለዋለን ወይም father of geometry ይባላል ማለት ነው Euclidic እንግዲህ። ኦኬ so there is a subtopic here, Euclidic theorem and its converse. look in figure 7.2 ማለት ላይ ስናየው የነበረው ዲያግራም ነው ይሄ ዲያግራም። so above the altitude CD of ABC divide the triangle into two right angle triangles። እዩት እንግዲህ CD ማለት ይሄ ነው። ይሄ CD ይሄን ትራያንግል ለሁለት right angle triangle ከፍሎታል ይለናል እዚህ ጋር። ኦኬ so triangle ADC and BDC, ADC and BDC, ADC and BDC ለሁለት የተከፈሉት እነዚህ ናቸው እንግዲህ። ይቺ ትራያንግል እና ይቺ ትራያንግል ናቸው። ወይም CDB እና CDA ማለት ነው ባጭሩ ለሁለት ከፍሏቸዋል። so you can identify three right angle triangles. three right angle triangle አለን እዚህ ላይ ABC አለን፣ ADC አለን፣ BDC አለን። ኦኬ ABC BDC እና ADC አለን ማለት ነው። ኦኬ then ምን ይላል እዚህ ላይ ቴብሎች አሉ። እንግዲህ ቴብሏን ላይ ስንሰራት የነበረች ናት። እኔ በአጋጣሚ እናንተ መጽሐፍ ላይ ያልተሞላም እኔ ስለሞላሁት ነው ይሄን ቁጥር ለአሰራር ይመች ዘንድ ብዬ ነው ክፍት ቦታውን የሞላሁት ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ያለው ላይ ያየነው ነገር ነው። ሃይፖትነሱ አለ፣ የኤቢሲ ሃይፖትነስ አለ፣ የኤዲሲ ሃይፖትነስ አለ፣ የቢዲሲ ሃይፖትነስ አለ፣ እንዲሁም ሌጎች አሉ ማለት ነው። so the angle similarity theorem could be used to show that triangle BDC is similar with triangle DCA። እነዚህን ሲሚላሪቲ አንግሎች ያቸው triangle ABC ከCBD፣ triangle CAB ከtriangle DAC ጋር ሲሚላር ነው። ለምሳሌ CAB ወይም ካብ እንበለውና ዳክ እና ካብ ብለን እንያዘው። ካብ ዳክ እዚህ ላይ ያዝ እንዲመቸን ነው። ካብ CAB ይቺ ማለት ናት ካብ እና ዳክ DAC አይታችኋል። ያ ማለት ማለት መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ BAC እና DAC አንግላቸው ተመሳሳይ ነው፣ አልፋ ነው ሁለቱ። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ደግሞ CBD እና CBA አንግሉ ማን ነው? ቤታ ነው። ስለዚህ አንግል ሲሚላሪቲ ማለት ይሄ ነው። ሶ አንግል ሲሚላሪቲን ተጠቅሞ ምንድነው ያደረገው? from similarity to ለምሳሌ ማን ወሰደ? ABCን ከCBD ጋር ወሰደ። ኦኬ so the following proportion ይወጣለታል። የንጽጽር እናውጣ። ለምሳሌ AB አለን፣ AB divided by CB። ይቺ AB ትታያችኋለች። AB ሲካፈል ለCB፣ AB ሲካፈል ለCB then BC ለማን ተካፈለ? ለBD። so AB ማለት C ማለት ነው። AB ማለት C ማለት ነው። ከየት ነው የመጣው? AB ማለት C ማለት ነው። BC ማለት ደግሞ A ማለት ነው። CA ወይም AC ማለት B ማለት ነው። so ምንድነው የሆነው እዚህ ላይ AB over CB is equals to CB over BD ከእነ የመጣው ከሲሚላሪቲ 2 ማለት ነው። ከዚህ then AB ማለት C ነው።
ሲቢ ማለት ኤ ናት ኤንድ ሲቢ ማለት ኤ ነው እዚህ ጋር ቢዲ ማለት ደግሞ ኤፍ ነው ከዛ ክሪክሮስ እናደርግ ክሪክሮስ እናደርግ ኤ ታይምስ ኤ ስኩዌር is equal to c times f cf so a square is equal to cf የሚል አንድ ኢኩዌሽን አወጣን and from similarity 3 you get the following proportion similarity 3 ደግሞ ca divided by da ca ሲካፈል ለda and ab ሲካፈል ለac then እንተካቸው ca ማለት b ነች ca ማለት እንዴት ነው የመጣው እዚህ ላይ ያለ ማለት ነው ca ወይም ac ማለት b ነው cb a ነው and ab c ነው ብለናል እዚህ ላይ የተሰጡ ቫልዩዎች ናቸው ኦኬ ሶ ቀጥታን ተካለን አሁን ca ማለት b ነው da ማለት e ነው ኦኬ ab ማለት c ነው ac ማለት b ነው ክሪክሮስ እናደርግ b times b square which is equal to e times c ec this relation are known as Euclidean theorem ይባላል እንግዲህ ሁለቶችን ያቸው a square እኩል ነው cf b square እኩል ነው ec ምን አለ Euclidean theorem ነው Euclidean theorem እንግዲህ እዚህ ላይ ጠቅለል ሲያደርግልን ይህን ትራያንግል ተመልከቱት in a right angle triangle with altitude to the hypotenuse okay altitude እንግዲህ ከc እስከ d ያለ altitude ወይም ከፍታ አለ the square of the length of each leg of the triangle equals to the product of the hypotenuse and the length of the adjacent segment into which the altitude divide the hypotenuse okay the square of ምንድነው ያለው the legs ነው የሚለው the square of the legs look ለምሳሌ bc square bc square ማለት የዚህ ትራያንግል አንዱ ሌግ ነው እንግዲህ ሁለት ሌግ ነው ያለው አንደኛው ሌግ b ነው አንደኛው ሌግ a ነው ሃይፖቴነሱ ደግሞ c ነው ስለዚህ a square ማለት ወይም bc square ማለት የምኑ ፕሮዳክት ነው የሃይፖቴነሱ ፕሮዳክት እና የአጀሰንት ሌንግዙ f ነው ለዚህ አንተን አጀሰንቱ f ነው ስለዚህ bc square is equals to ab times bd ab which is hypotenuse times bd ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ac square is equals to ad times ab okay ወይም ab times ad ማለት ነው then ስንተካካቸው ለምሳሌ ac square ማለት b square ማለት ነች times ይቺ ሃይፖቴነሷ c ነች times adjacent ሳይዷ e ነች this is called Euclidean theorem እንለዋለን ኦኬ ለምሳሌ እዩት ኤግዛምፕል ስንሰራ በዚህ ፊገር ላይ እንደምታዩት ትራያንግል ABC ተሰጥቶናል ሌጎች A and B ተሰጥቶናል then ምን ተሰጥቶናል እዚህ ላይ ሃይፖቴነሱ 3 እና 12 ተሰጥቷል look then triangle ABC is a rectangle triangle with CD altitude of the hypotenuse on the hypotenuse CD ማለት altitude ነው ከፍታው ነው determine the length of AC and BC AC የታለ AC and BC ያ ማለት ሌንግዙ ሌጉን ዲተርማይን አድርጉ ማለት ነው A እና B ማለት ነው በሌላ ቋንቋ so AD is equal to 3 cm yes 3 cm and BD 12 cm ቢሆን ተብሎ እንዲሰጥ ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው Euclidean theorem በመጠቀም AC square is equals to AB times AD AC square is equals to ከዚህ ያለው ሲባዛ ከዚህ ያለችው then ስንታካው AC square ማለት ማነች B square ማለት ናት which is equal to 15 ሲባዛ በ3 which is 45 square ስለዚህ AB is equals to ምን ሆኖ ነው AB ማለት ABD plus AD ነው AB ማለት የሁለቱ ድምር ስለሆነ ነው 15 የመጣው ኦኬ
ሶ AC ስንት መጣ? ሩት 45 which is 3 ሩት 5 ማለት ነው ሩት 45 ማለት። ስለዚህ የቢ ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው? የስሞል ቢ 3 ሩት 5 ነው ማለት ነው። የቺኛቱ ኤ ደግሞ ለማግኘት a square is equals to ከዚህ እስከዚህ ያለው ቶታሉ ሲ ማለት ነው ሲባዛ 12 ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ BC square is equal to 15 ሲባዛ በ12 which is ሩት 180 then finally 6 ሩት 5 ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮንቨርሱን ስናይ converse of equality theorem. Okay, in a triangle if a square of each shortest side of the triangle is equal to the product of the lengths of the longest side of the triangle and the adjacent segment into which the altitude the altitude to the longest side divided this side, then the triangle is right angle triangle ይለናል። ኦኬ ምንድነው የሚለን? In a square, in a triangle, if the square of each short side ማለት እንግዲህ ሌጎች ናቸው። B እና A short side ይባላሉ። square of each short side ማለት B square እና A square is equals to the product of the leg of the length of the longest side ማለት C ማለት ነው and the adjacent segment እስካሁን ላይ ያያየነው ነው ባጭሩ። ይቺ አጀሰንቷ ለዚህኛው ለቢ አጀሰንት ይቺ ነች፣ ለአጀሰንት ደግሞ ይቺ ነች። ያ ማለት ነው a square is equals to cf a square is equals to c times c ማለት ሎንገስቱ ሲባዛ በf b square ደግሞ እዚህ ላይ b square ማለት c ሲባዛ በe ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ኢኩሊብሪየም ቴረም ነው። ይሄ ሌላ ቋንቋ የለውም። So you can combine the theorem of equality and its converse as follows. Triangle ABC with a side length ABC and h ምንድነው? altitude ነው። The length of the altitude to the longest side and E and F the length of the segment into which the altitude divides the longest side and adjacent to the side with lengths A and B respectively is right angled if and only if A square is equal to CF and B square is equal to CE ከሆነ right angle triangle እንለዋለን። ያ ማለት የስኩዌር ማለት ትልቁ ሲባዛ በትንሿ የስኩዌር ማለት አሁንም ትልቁ ሲባዛ በዚህ በትንሿ ከሆነ right angle triangle እንለዋለን ይለናል። ኦኬ Symbolically, angle ABC is right angled if and only if A square is equal to CF. A square is equal to the longest side C times the adjacent side F and B square is equal to the longest side C times the adjacent side E ማለት ነው which is called equilibrium theorem እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤግዛምፕል እናያውን ለምሳሌ እዚህ ፊገር ላይ እንደምናየው AD ማለት AD የኢ ቫልዩ ማለት ነው ስንት ተሰጥቷል? 4 ተሰጥቶናል። BD ደግሞ BDF ማለት ናት 12 ተሰጥቶናል። ኦኬ ስለዚህ 4 12 4 ሲደመር 12 ሲ ስንት መጣ? 16 ማለት ነው። ይቺ 4 ተሰጥታናል፣ ይቺኛይቱ ደግሞ 12 ተሰጥታናል። ቶታሉ 16 ያዙልኝ። ከዛ AC 8 ማለት የቢ ቫልዩ 8 BC የኤ ቫልዩ ማለት ነው 8 ሩት 3 then measurement of angle ADC 90 ዲግሪ ነው። ADC ይሄ ማለት አልቲቲዩዱ የመጣበት ማለት ነው ባጭሩ። so is triangle ABC right angle triangle መሆኑን እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው? ኢኩሊብሪየም ቴረምን ቼክ በማድረግ ለምሳሌ BC ስኩዌር ማለት ይሄ ስኩዌር እኩል ነው ረጅሙ C ሲባዛ በኤፍ ከመጣልን ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 8 ሩት 3 ስኩዌር ማለት የኤ ቫልዩ ነው is equals to 12 ሲባዛ 12 ማለት ማን ነው? ኤፍ ነች ሲባዛ በቢኤ which is the longest side C ማለት ነው
ኦኬ ስለዚህ ቢኤን እንፈልጋለን እዚህ ጋር ወይም ተከተንም ቼክ ማድረግ እንችላለን እዚሁ ላይ እንዳለ ያ ማለት እዚህ 4 ተሰጥቶናል እዚህ 12 16 አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን ወይም ቢኤን ፈልገን ኋላ ቼክ ማድረግም ይቻላል ሶ 192 ይሆናል የስኩዌር ሲሆን እኩል ነው 12 ሲባዛ በቢኤን ቢኤ is equals to 192 ሲካፈል 12 ኦኬ ኦቨር 12 አድርገን ነው ማለት ነው ሶ ቢኤ is equals to 16 ሴንቲሜትር መጣ ስለዚህ 16 ሴንቲሜትር አይደል ይህ 4 ይህ 12 እኩል ነው 16 ነው ማለት ነው ኦኬ and thus AB times CD is equals to look AB እና ማን ወስዳለን DB AB times DB is equals to 16 ሲባዛ በ12 which is equals to 192 አድርገን ቼክ አደረግን ማለት ነው ኦኬ 12 ሲባዛ በ16 ማለት 16 ቶታሉ ነው 12 ማለት ኤፍ ነች ስለዚህ ስንት መጣ 192 ደግሞ ምን ማለት ነው ኤ ስኩዌር ማለት ነው ያ ማለት 8 ሩት 3 ስኩዌር ሲሆን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ቼክ አደረግን which is right angle triangle ነው ማለት ነው በዚህኛው ኤቢ ላይ ደግሞ AC square is equals to 8 square is equals to 64 which is equal to B square ይሄ ማለት ነው B square ማለት ደግሞ ይህች ስትባዛ ቶታል ሌንግዙ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ AD times AB ረጅሙ የሲ ቫልዩ ማለት ነው AD ደግሞ adjacent ሳይድ ሆነች which is equal to 16 ሲባዛ በ4 64 መጣ 64 ማለት ምን ማለት ነው እንደምታውቁት 8 ስኩዌር ማለት ነው B square is equal to AC ነው B ስንት ነው 8 እንደሆነ ቼክ አደረግን ማለት ነው so therefore from A and B by theorem 7.2 triangle ABCD is a right angle triangle where the right angle is at C ላይ እንደሆነ ቼክ አድርገናል ማለት ነው at C ላይ ማለት እንደምታውቁት እዚች ላይ ራይት አንግል ነው ማለት ነው እዚች ላይ ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሌላኛ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል እንጨምር ከተባለ ለምሳሌ AC B ማለት ነው ባጭሩ 3 ሩት 13 ተሰጥቶናል BC ደግሞ 2 ሩት 13 BC ማለት ይሄ ቫልዩ ነው ከዛ AB ቶታል ሌንግዙ የረጅሙ 13 ተሰጥቶናል DB ማለት F ቫልዩ 4 ተሰጥቶናል is a triangle right angle triangle ነው ይለናል ስለዚህ ቅድሙን ቁጥር ነው የተለያየ እንጂ ላይ ያየነውን እንትን ማለት መድገም ማለት ነው አንድ አይነት ቁጥር ብቻ ነው የተለያየ ለምሳሌ BC square is equal to BD times AB theorem 7.1 ተጠቅመን ማለት ነው ኦኬ now BC square is equal to root this value the whole square ስናደርገው ስንት ይመጣል 52 square which is a square ጋር እኩል ነው a square ማለት ከዚች ጋር ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ AB times BD is equal to 13 ሲባዛ በ4 which is 52 square then a square is equal to FC መሆኑን ቼክ አደረግን ማለት ነው B ላይም በተመሳሳይ B ላይ B square is equal to AC ሆኗል ከዛ ምን ይሆናል right angle triangle መሆኑን ቼክ አደረግን ማለት ነው እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ አለ በሰራነው ኤግዛምፕል መሰረት ኤክሰርሳይዙን መስራት ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ next topic the Pythagorean Theorem and its Converse Pythagorean ደግሞ ሌላ ቴረም ፓይታጎረስ የተባለ የግሪክ ሳይንቲስት ወይ ማትማቲሽያን አለ ምን አጥንቷል ስለ አስትሮኖሚ ስለ ማትማቲክስ እንዲሁም ስለ ሙዚክ ቲዮሪ ያጠና ሰውዬ ነው ግረ መንገዳችሁን ማወቅ ያለባችሁ ማለት ነው ስለ ፓይታጎረስ ኦኬ ሶ ዋናው ዚ ማትማቲክስ ላይ ግን ፓይታጎሪያን ቴረም የሚባል ቴረምን ምን አድርጓል ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው ሰውዬ ኦኬ ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴረም ምንድነው የሚለን if a right angle triangle has a leg of length A and B and
hypotenuse of a length c then a square plus b square is equal to c square ነው ይለናል። ለምሳሌ ሌጎችን ያቸው b and a አሉን እዚህ ላይ ኦኬ ረጅሙ ሃይፖቴነሱ ደግሞ c አለ። ሌጉ ስኩዌር የሁለቱ ሌጎች ስኩዌር ያ ማለት a square plus b square is equal to c square ከሆነ ራይት አንግል ትራያንግል ነው ይለናል። እንግዲህ ራይት አንግል ትራያንግል በሁለት ፎርም እያየ ነው። አንደኛ ኢኩሊዲክ ተረም ተጠቅመን ሁለተኛ ደግሞ ፓይታጎረስን ቴረም ተጠቅመን አንድ ትራያንግል ራይት አንግል ትራያንግል መሆን አለመሆኑን ቼክ ማድረግ እንችላለን ነው። ኦኬ ለምሳሌ let triangle ABC be a right angle triangle. The right angle as C as shown above. ለምሳሌ ራይት አንግል የሰራይት ላይ ነው እሲ ላይ ነው። ኤ እና ቢ ግን እንደምታዩቸው አኪዩት አንግል ናቸው ወይም ሾል አንግል ናቸው። ኦኬ so given ACB is a right angle triangle. ACB ማለት እዚህ ላይ right angle triangle ሰርቷል። So we want to show a square plus b square is equal to c square መሆኑን show ማድረግ። ኦኬ ፕሩፍ ስናደርግ እንግዲህ ተመልከቱ። a square ማለት c2 times c ነው። a square is equals to c2 times the whole length the hypotenuse ማለት ነው c በምን ፎርም በኢኩሊዲክ ቴረም ህግ ማለት ነው። b square ደግሞ c1 times c ነው። b square is equals to c1 times c ምንን ተጠቅመን አሁን ኢኩሊዲክ ቴረም ከዛ ምን እንላቸዋለን ሁለቱን እንደምር a square plus b square አሁንም እነዚህንም እንደምራቸዋለን ያ ማለት c2 times c እና c1 times c እንደምራቸዋለን። ኦኬ ስለዚህ ከደመርን በኋላ እዚህ ላይ adding step 1 እና step 2 ይለናል ሁለቱን መደመር ነው። a square plus b square is equals to የጋራ ምን አለን c ያለን እዚህ ላይ c ነው ወሰን c into c1 plus c2 then a square plus b square is equal to c times c. ኦኬ c times c ለምን አለው እዚህ c ለምን ሆነ c1 plus c2 is equal to c ስለሆነ c1 ሲደመር c2 እኩል ነው ቶታል c ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ so a square plus b square is equal to c square proved ሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ if a rectangular triangle ABC has a leg of length A which is equal to 3 cm and B 4 cm what is the length of the hypotenuse? ሌጎቹ ከተሰጡ ሃይፖቴነሱን መፈለግ ቀላል ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የሌጎች ስኩዌር ከሃይፖቴነሱ ስኩዌር ጋር እኩል ነው። ያ ማለት a square እኩል ነው a square plus b square is equal to c square አድርገን ስለምንሰራ ማለት ነው። let c be the length of the hypotenuse ነው እንበለው። ስለዚህ a square plus b square is equal to c square a ማለት 3 square ናት b ማለት 4 square ናት። ስለዚህ 9 plus 16 is equal to c square 25 square 25 cm square is equal to c square c ማለት root 25 ይሆንና c 5 cm ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ therefore the hypotenuse is 5 cm long ብለን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል ደግሞ if a right angle triangle ABC has a leg of length A is equal to 24 cm and hypotenuse C is equal to 25 cm. ኦኬ አንዱ ስንት ተሰጠ 24 ሃይፖቴነሱ ደግሞ ስንት ተሰጠ 25 find the required leg ያ ማለት አንደኛው ሌግ ፈልጉ ነው። አሁንም ፎርሙላ እናስቀምጣለን a square plus b square equal to c square c ተሰጥቶናል a ተሰጥቶናል b ነው ያልተሰጠው። ስለዚህ እንታካ a ማለት 24 cm ነው the square እናደርገዋለን ሲደመር b አልተሰጠንም አንዱ ሌግ ምን ፈልገው ነው b square እናደርጋለን is equals to 25 cm square. Okay so 576 cm square plus b square is equal to 625 ይመጣል። b square ለማግኘት ሪአሬንጅ አድርገን መቀነስ ከዛ 625 ሲቀነስ 576 is equal to 49 then both side radical እንከተዋለን b is equal to radical 49 which is 7 ይሆንልናል ማለት ነው። so ሌጉ ስንት ሆነ ማለት ነው required ሌጉ 7 cm long ነው ይለናል። ሌላው ደግሞ the converse of Pythagorean theorem is stated as follow converse ደግሞ ነው look triangle ABC ተሰጥቶናል if the lengths of the side of triangle ABC are A, B and C where a square plus b square is equal to c square ቢሆን
ያ ማለት a square plus b square is equal to c square ቢሆን then the triangle is the right angle triangle. The right angle triangle is opposite the side of the length c. okay ምንድነው right angle የሚሰጠን የትኛው ነው? ከአንግል c opposite ያለው ሳይድ ነው ወይም ሌንግዝ ነው። look, the right angle is opposite the side of the length c. አሁን እቺ ሌንግዝ c ነዋት ሃይፖቴነሷ ማለት ነው። በሃይፖቴነሷ ኦፖዚት ያለው አንግል right angle triangle ነው የሚለው አያችሁ። So the Pythagorean theorem and its converse can be summarized as the following as follows respectively. In triangle ABC with AB length of the shorter side and C the length of the longest side ቢሆን then triangle ABC is right angle triangle if and only if a square plus b square is equal to c square ከሆነ ብቻ triangle ABC ምን ይሆናል? right angle triangle ይሆናል ማለት ነው። Using the figure above, triangle ABC is right angle triangle if and only if a square plus b square is equal to c square. a square plus b square is equal to c square ከሆነ ብቻ የትራያንግል right angle triangle ነው እንለዋለን ማለት ነው። ምሳሌ ስናይ ለምሳሌ b 5 ተሰጥቶናል፣ a 12 ተሰጥቶናል፣ c ደግሞ 13 ተሰጥቶናል። so right angle triangle ነው ወይ ነው ጥያቄው። ስለዚህ shortest የሚባሉት ማን ናቸው? 5 እና 12 ናቸው። so 5 ስኩዌር ሲደመር 12 ስኩዌር እኩል ነው 13 ስኩዌር ከመጣልን ይህ አንግል right angle triangle ነው ማለት ነው። ለምሳሌ a ስኩዌር ማለት 144 ነው፣ b ስኩዌር ማለት 25 ነው፣ c ስኩዌር ማለት 169 ነው። so a ስኩዌር plus b ስኩዌር 169 c ስኩዌራችንስ 169 ስለዚህ ሁለቱ እኩል ሆኑ right angle triangle ነው ማለት ነው። okay so hence ABC is the right angle triangle. The right angle triangle at C the converse of Pythagorean theorem ተጠቅመን ቼክ አደረግን ማለት ነው። ሌላኛ ምሳሌ ነው። እንደምታዩት አሁንም B C እና A ተሰጥቶናል። ሾርተር ሌንግ ወይም ሌግ ምንላቸው 8 እና 12 ናቸው። ረጅሙ ስንት ነው? 15 ነው። ስለዚህ 12 ስኩዌር ሲደመር 8 ስኩዌር 15 ስኩዌር ጋር እኩል ከሆነ right angle triangle ነው ማለት ነው። a ስኩዌራችን 8 ስኩዌር ሲሆን 64 b ስኩዌራችን 12 ስኩዌር ሲሆን 144 ስለዚህ c ስኩዌርስ 15 ስኩዌር ሲሆን 225 then a ስኩዌር plus b ስኩዌር እንደምር a ስኩዌር plus b ስኩዌር 64 ሲደመር 144 which is ስንት መጣ? 208 መጣ and c ስኩዌር 225 ነው። so 208 ሴንቲሜትር ስኩዌር is not equal to 225 ሴንቲሜትር ጋር እኩል ስላልሆነ ABC is not triangle ABC is not right angle triangle አይደለም ብለን እንደመድማለን ማለት ነው። እዚህ በሰራናቸው ኤግዛምፕሎች መሰረት እነዚህን ኤክሰርሳይሶች ተሰራላችሁ ማለት ነው። ክላሱን ሙሉ ክላሱን እንደጨረስኩ ራሱን ችሎ ኤክሰርሳይሱን የምሰራበት ቪዲዮ እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላኛው ርዕስ እንገባለን። okay the next topic is look using the theorem for calculation ይለናል እዚህ ጋር okay solving problem using the Euclidean and Pythagorean theorem. You are now well aware of the two theorems, their converse and their application in determining whether a given triangle is right angle triangle or not የሚለውን ነገር Euclidean theorem እና Pythagorean theorem ተጠቅመን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱ ቴረሞች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። whether a triangle is right angle triangle or not የሚለውን right angle triangle ነው አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ Euclidean እና Pythagorean theorem እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። እነሱን ነገሮች ከላይ በደንብ ተወያይተናል ተመምረናል ማለት ነው። ሶ ቪዲዮውን ደጋግማችሁ መታየው ከሆነ እጅግ በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ነው ያቀርብኩላችሁ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ቴረሞች ተጠቅመን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ይለናል እዚህ ላይ ጊቭን አለ። ለምሳሌ ABC ልክ እንዴት ነው እንደ ክለሳ ነው ይሄ ፓርት
given a right angle triangle ABC are shown in the figure and CD altitude አለ to the hypotenuse. okay, CD is the altitude, ABC ደግሞ right angle triangle ነው ብለናል። let AB and C are the side of the opposite to the angle AB and C respectively. ያ ማለት በአንግል A opposite ማን አለ? ሳይድ A አለ። በአንግል B opposite ማን አለ? ሳይድ B አለ። በአንግል C opposite ሳይድ C አለ። እንደምታዩት አሁን A አለን፣ በአንግል A opposite ማን አለን? A አለን። በአንግል B opposite B ሳይድ አለን። እንዲሁም በአንግል C opposite ሳይድ C አለ። ኦኬ if AD is equals to C1, if AD is equal to C1 and DB is equal to C2, then look, AD ማለት C1 ነው። DB is equals to C2 ነው። okay, then A square is equal to C times C2. A square is equal to total length times C2 ነው። B square is equals to total length which is C times C1. okay, ምን እንለዋለን? ይሄን ኢኩሊዲክ ቴረም። A square plus B square is equal to C square ደግሞ A square plus B square, I mean A square plus B square which is equal to C square. ይሄ ደግሞ ፓይታጎሪያን ቴረም እንለዋለን ወይ ፓይታጎረስ ቴረም ማለት። ስለዚህ ሁለቱ ቴረሞች ይሄንን ይመስላሉ ማለት ነው። ምሳሌ አሁንም ስንሰራ ልክ ቀደም ላይ የሰራነው አይነት ነው። ልክ እንደ ክለሳ ነው የሪቪዥን ፓርት። ለምሳሌ ፊገር 7.3 ላይ ዲቢ ስንት ተሰጥቶናል? ዲቢ ሲቱ ማለት ነው 8 ተሰጥቶናል። ኤዲ ደግሞ ኤዲ ስንት ተሰጥቶናል? 4 ተሰጥቶናል። ያ ማለት 4 ሲደመር 8 ቶታል ሌንግዙ ስንት ነው? 12 ነው። ዜን ፋይንድ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ኤቢ ፈልጉ። ኤቢ ሁለተኛ ደግሞ ማን ፈልጉ? ቢሲ። ቢሲ ማለት የቱ ነው? ቢሲ የኤም ቫልዩ ማለት ነው። እንዲሁም ኤሲን ፈልጉ። ኤሲ which is B ማለት ነው። ኤንድ ዲ ደግሞ ማን እንፈልጋለን? ዲሲን ፈልጉ። ዲሲ አይታችኋል? ዲሲ ያ ማለት አልቲቲዩድን ወይም ከፍታውን ፈልጉ ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሶሉሽን ኤያችን ኤቢ ማለት ኤዲ ሲደመር ዲቢ ነው which is 4 plus 8 which is 12 hence C is 12 ስለሆነ ማለት ነው። ሶ C 12 ሆነልን ማለት ነው። ባጭሩ ኤቢ ወይም ሲያችን 12 ሆነ። ቢ ላይ ደግሞ ቢሲን ፈልጉ ነው የተባለ። ቢሲ ያ ማለት ኤን ማለት ነው። ኦኬ ቢሲ ስኩዌር is equals to BD times BA። እንግዲህ እላይ ስንሰራ የነበረ አሁን እዚህ ላይ አንድ ነገር ላስገንዝባችሁ። እላይ መጀመሪያ ላይ ስንሰራ የነበረ ስለ ቴረሙ ነው አጠቃላይ። እዚህ ደግሞ ቴረሙን ተጠቅመን እንዴት ፕሮብሌሞችን መስራት እንችላለን ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ BC ማለት A ማለት ነች። ሶ ይህችን ደግሞ ካልኩሌት ለማድረግ የቶታል ሌንግዙ ሲባዛ በC2 ማለት ነው። ስለዚህ BD which is በBA እናበዛዋለን። BA ማለት ቶታል ሌንግዙ ነው፣ የሲ ማለት ነው። ስለዚህ እንተካለን። BC square is equal to 8 times 12 which is 96. ኦኬ ስለዚህ አንደር ራዲካል ነክተተው ሁለቱን። ሶ BC ማለት 4√6 መጣችልን ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ ማን ነው ፈልጉ የተባለ? AC ስኩዌር ፈልጉ ነው። AC ስኩዌር ማነች? B ማለት ናት። ቢን እንዴት ነው የምንፈልጋት? B ማለት AD ታይምስ AB። AD ማለት AD ታይምስ ቶታል ሌንግዝ AB ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የታለ ቁጥሩን ተካለን 4 times 12 which is 48. then both side under radical እንከተውና AC is equals to root 48 which is 4√3 cm ይሆንልናል ማለት ነው። ሌላው ዲ ላይ ደግሞ DC ነው ፈልጉ የተባለ። DC ማለት
የቱ ነው ዲሲ ይቺ ማለት ነው አልቲቲዩዱ እንደምትዋት CDB right angle triangle ነው። right angle triangle ከሆነ ፓይታጎረስ ቴረምን እንጠቀማለን። ያ ማለት የስኩዌር ሲደመር የኤች ስኩዌር is equals to ሃይፖተነስ ወይም ረጅሙን ስኩዌር ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ DC ስኩዌር ሲደመር DB ስኩዌር is equals to CB ስኩዌር look DC square is equal to BD square DC square plus BD square is equal to BC square. So CD is the required one plus 8 ተሰጥቶናል ያኛው BD 8 ነው is equals to BC ደግሞ 4√6 ነው the whole square እናደርገውና ምን እናደርጋለን DC square plus 64 cm square which is equals to 96 centimeter then ወደዚህ እንወስደዋለን ይሄንን DC square is equal to 96 minus 64 DC square is equal to 32 then both side under radical እንከተዋለን then DC ምን ይሆንልናል 4√2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማሁን ሌላ ተመሳሳይ ኤግዛምፕል ነው ያለው። አሁን እዚህ ላይ ምን ይለናል in figure 7.32 below find the unknown x ናት እዚህ ላይ unknown x እና h ናቸው ሁለቱን ፈልጉ ነው የሚለው ቀላል መንገድ መፈለግ እንችላለን። ለምሳሌ ac square ማለት x square ማለት ነች ac ማለት x ስለሆነ ስለዚህ which is equal to cd times cd times cb ኦኬ የቶታል ሌንግዙ ሲባዛ በዚች ማለት ነው። ቶታል ሌንግዙ ስንት ነው 16 ነው 4 ሲደመር 12 16 ነው። አጀሰንስ ሳይዷ ስንት ነች 12 ነች። ሎክ x square equal to 12 ሲባዛ በ16 x square equal to 192 x is equal to under radical ይሆናል የቦth side radical ስንከተው x square equal to 8√3 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ሄቱንም በዛ ፎርም ሄቱን ደግሞ ማን ተጠቅመን ፓይታጎሪያን ቴረም ተጠቅመን ያ ማለት ሄቱ እንግዲህ እቺን ትራያንግል ሰዷት እቺን ADC ስለዚህ h ስኩዌር ሲደመር 12 ስኩዌር እኩል ነው x ስኩዌር ኦኬ AD ስኩዌር ፕላስ DC ስኩዌር is equal to AC ስኩዌር ኦኬ ስለዚህ h ስኩዌር ፕላስ 12 ስኩዌር which is equal to 8√3 whole square h ስኩዌር ፕላስ 144 ይሆናል የስኩዌር ሲሆን የደሞ ስኩዌር ሲሆን 192 ይሆናል h square is equal to 192 ሲቀነስ 144 h square is equal to 48 both side under radical እንክተተው h ይቀራል እዚህ 48 ከራዲካል ሲወጣ 4√3 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት የምንለው ስላልተሰጠ ነው ወይ ሴንቲሜትር ወይ ሚሊሜትር ሊሆን ይችላል unknown ነው h እና x ነው ፋይንድ አድርጎ የተባለው። ሶ ኤክሰርሳይሶች አሉ አሁንም እዚህ ላይ ልክ እስካሁን ስንሰራቸው በነበረበት መልኩ መስራት እንችላለን። ሁለተኛ ቶፒካችን introduction to trigonometric የሚል ቶፒክ አለን። the trigonometric ratio is a very important part of mathematics ብለናል ከዚህ ቀደም በጣም ጠቃሚ ነው ለሪል ላይፍ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው ይሄ ነገር። the word trigonometric is derived from two Greek words trigno meaning triangle ማለት ነው metron means measurement ባጭሩ the word trigonometric literally mean the branch of mathematics which deals with measurement of triangles ማለት ነው ትራያንግልን መለካት ጋር የተገናኘ ኮንሰፕት ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ the sine the cosine the tangent are sum of the trigonometric function sum of ነው የሚላቸው ከዛ ውጭ የሆኑ ለዚህ ግሬድ ሌቭል የማይመጥኑ ሌሎች አሉ ኦኬ የነዚህ ኢንቨርሶች አሉ የሳይን ኢንቨርስ የራሱ አለው ሌላ ኢንቨርስ ሳይሆን ሳይንስ ኢንቨርስ ሳይሆን ሌላ የሚባል ለምሳሌ ኮሴካንት ሴካንት ኮታንጀንት የሚባል ነገር አለ 6 ናቸው ጠቅላላ የነዚህ ተገላቢጦሽ አለ ኦኬ ሶ
እዚህ ላይ ለዚህ ግሬድ ሌቭል ያስፈልጋሉ የተባሉ ሳይን ኮዛይን እና ታንጀንት ናቸው ከsum of the trigonometric function ይላቸዋል in this sub unit you are mainly dealing with trigonometric ratio thus are ratio of two sides of a right angle triangle እንግዲህ most of the time እነዚህን እንትኖች የምንጠቀምባቸው ለራይት አንግል ትራያንግል ነው ግን ነን ራይት አንግል ትራያንግል የሆኑትን አንዳንዴ እንጠቀምባቸዋለን most of the time ለራይት አንግል ትራያንግል ነው በዚህ ግሬድ ሌቭልም ልክ ለዛ ነው የሚያስፈልግ ማለት ነው what are trigonometric ratio ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ የንን ፊገር ተመልከቱት ይሄን ፊገር እዚህ ላይ ኦሪጂን o አለን ወደዚህ x አለ ወደዚህ ደግሞ y አለ ዜን ፓርቲሽን አለ ክፍል m1 m2 m2 m3 አለ እዚህ ደግሞ x1 x2 እና x3 እያለ ይቀጥላል look in figure this 7.36 OY and OX ማለት ይሄ ነው are rays that make an acute angle ማን ነው x1 m1 look x1 m1 x2 m2 x3 m3 የሚባል acute angle which is alpha ሰርተውልናል are any three segments which form OY perpendicular to OX OY perpendicular to OX እነዚህ perpendicular የሚያደርጉ ናቸው የምንታውት አሁን perpendicular ነው እዚህ ላይ 90 ዲግሪ እዚህም 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው ስለዚህ it is obvious to show that angle OX1 M1 is similar to triangle OX2 M2 which is similar to OX3 M3 ጋር ሲሚላር እንደሆነ ይታወቃል ያ ማለት ይቺ ትራያንግል ከትልቋ ትራያንግል ጋር አሁንም ይቺ ትራያንግል ከዚህ ከትልቁ ትራያንግል ጋር ሲሚላር ናቸው እንደምታውቁት ይቺ ትራያንግል አለችን ቀጥላ ደግሞ ይቺ ትራያንግል አለችን ቀጥላ ደግሞ ይቺ ትራያንግል አለችን ማለት ነው ስለዚህ ሲሚላር ናቸው በምንድነው ሲሚላሪቲው አንግል ሲሚላሪቲ በሚለው ቲዮረም ማለት ነው ምክንያቱም የሁሉም አንግሎች አልፋ ስለሆነ then x1 m1 divided by OM1 x1 m1 ማለት x1 m1 over OM1 ይህ ሲካፈል ለዚህ ማለት ነው ባጭሩ አሁን x2 m2 ሲካፈል ለOM2 is equals to x3 m3 ሲካፈል ለዚህ ሌንግዝ ማለት ነው OM3 ማለት ነው so this ratio is called sine ይባላል sine of what angle XOY ለዚህ አንግል ሳይኑ ነው ማለት ነው ይሄ okay which is abbreviated as sin in እናጠፋና sin ብለን እንጽፋለን sin XOY is equals to ብለን እነዚህን ቫልዩዎች እናስቀምጣለን x1 m1 over OM1 is equal to x2 m2 OM2 is equal to x3 m3 over OM3 which is equal to sin alpha okay ሁለተኛ ደግሞ OX1 over OM1 OX1 over OM1 OX2 over OM2 OX3 over OM3 ያ ማለት ይሄ ሌንግዝ ሲካፈል ለዚህ እያልን መቀጠል ነው ይሄ ደግሞ ምን ይባላል ኮዛይን ይባላል is called cosine of what angle alpha ወይም angle alpha ማለት angle x or y ማለት ነው which is abbreviated as cosine የሚለው cos ተብሎ አብሬት ይደረጋል so cos alpha ማለት ነው ባጭሩ ወይም cos angle x or y which is equals to እዚህ ላይ የጻፍነው ቫልዩ ማለት ነው so which is equal to cos alpha cosine ነው እንግዲህ cos ያልነው አሳጥረን ሶስተኛ
x1 m1 over o x1, x1 m1 over o x1, x2 m2 over o x2, x3 m3 over o x3 which is equal to ከማን ጋር እኩል ነው? ከታንጀንት ጋር እኩል ነው። ያ ማለት ቨርቲካሎች ሲካፈሉ ለሆሪዞንታሉ ማለት ነው። which is ምን ይሰጠናል? ታንጀንትን ይሰጠናል። ታንጀንት ኦፍ ዳት አንግል which is አንግል አልፋ ወይም አንግል xy ማለት ነው። ሶ አብርቤት ሲደረግ ታንጀንት ደግሞ ታን ብለን አብርቤት እናደርገዋለን። ታን አንግል xy is equals to ይሄ ቫልዩ እዚህ ላይ ያለውን አምጥተን እዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ያ ማለት x1 m1 over o x1, x2 m2 over o x2 is equal to x3 m3 over o x3 which is tan alpha ማለት ነው። ስለዚህ the sine, cosine and tangent are a trigonometric ratio depending on what? the measure of the angle but not the size of the length. አሁን ዲፔንድ የሚሆነው እንግዲህ በዚች አንግል ነው እንጂ በዚህ ሌንግዝ አይደለም። ኦኬ ይሄ ላይ ድረስ ቢሄድ አንግሏ እስካልተቀየረ ድረስ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽኑ ወይም ሬሾው ሲሚላር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ኤግዛምፕል በእርግጥ ኤግዛምፕል አይደለም ግን ለማስረዳት የመጣ ነው። እዚህ ላይ ሃይፖተነስ አለን፣ እዚህ ላይ ኦፖዚት አለን፣ እዚህ አጀሰንት አለን። ኦፖዚት የሆነ ለማን ነው? ይሄ ለምሳሌ የሳይድ ለአንግል ኤ ነው። አጀሰንት የሆነ የሳይድ ለማን ነው? ለአንግል ኤ ነው። ሃይፖተነስ የሆነ ደግሞ የምታዩት ነው ለዚህ። ስለዚህ ትራያንግል ኤቢሲን ወሰን if angle C is right angle triangle, C ላይ right angle triangle ቢሰራ then AB is the hypotenuse, AB ሃይፖተነሱ ነው። BC ደግሞ the side of opposite to angle A, BC ደግሞ የማን ኦፖዚት ነው? የኤ and AC ደግሞ የአንግል ኤ አጀሰንቱ ነው ይለናል። ስለዚህ definition if triangle ABC is a right angle triangle at C ላይ ቢሰራ እዚህ ላይ then sin angle A ማለት length of the side opposite to angle A which is ይሄ ማለት ነው BC ማለት ነው ሲካፈል length of the hypotenuse BC over AB ባጭሩ ምን ማለት ነው? opposite over hypotenuse ማለት ነው። cosine of angle A ማለት ደግሞ length of the side adjacent to angle A ለአንግል adjacent የሆነው ሳይድ A ማለት ነው which is AC ሲካፈል ለምን? ለሃይፖተነሱ length of the hypotenuse። tangent of angle A ማለት ደግሞ length of the side opposite to angle A opposite to ይሄ ማለት ነው ሲካፈል length of the side of the adjacent to angle A so BC ሲካፈል ለAC ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው? opposite over adjacent ማለት ነው። እቺን ቴረም ያዟት። እቺ የትኛውም ቦታ ድረስ አብራ ምዘልቅ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን እስካለ ድረስ የትኛውም ክፍል ውስጥ ለምሳሌ ፊዚክስ ላይ እንጠቀምበታለን፣ ማትማቲክስ ላይ ብዙ ሳይንሶች ላይ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን አለበት ላይ ሁላ ኮዛይን፣ ሳይን እና ታንጀንት ካልኩሌት የሚደረግ በዚህ ነው። ያ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ፣ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ እንዲሁም ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን። ስለዚህ ሳይን ኦፍ አንግል ኤ፣ ኮዝ ኦፍ አንግል ኤ፣ ታንጀንት ኦፍ አንግል ኤ አር ሪስፔክቲቭሊ አብሪቬትድ አስ ሳይን የሚለውን በዚች ሳይን፣ ኮዛይንን በኮስ፣ ታንጀንትን ታን አድርገን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ወይም አብሪቬት እናደርጋለን። length of the side ደግሞ opposite side, adjacent side, hypotenuse side የሚለውን ደግሞ ኦፕ እንለዋለን ኦፖዚትን፣ አጂ ደግሞ adjacentን፣ ሃይፕ ደግሞ ሃይፖተነስን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ወይም አብሪቬት እናደርጋለን ማለት ነው። ምሳሌ እንስራውን እዚህ ላይ ለምሳሌ የትራያንግል ራይት አንግል ትራያንግል ተሰጥቶናል። ሳይን አንግል ኤ ነው ፈልጉ የተባለ እዚህ ላይ ኦኬ። እዚች ላይ ይቺ አንግል አለች እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚች ላይ ይቺ አንግል አለች። ለዚች አንግል ኦፖዚት ማን ነው? ኤክስ ነች። ለዚች አንግል አጀሰንቷ ማን ነች? 4 ነች።
ለዚች አንግል ሃይፖተነሱ ማን ነው? 7 ነው። ስለዚህ ምንድነው ፈልጎ የተባለ sin a sin b sin a cos a እና tan a ካልኩሌት አድርጉ ወይም ፈልጉ ነው የተባለ። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ac square plus bc square is equal to ab square ብለን ፓይታጎረስ ቴረም እንጠቀማለን። ያ ማለት 4 ስኩዌር ሲደመር x ስኩዌር is equal to 7 ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ x ስኩዌር ወይም x ን ቀጥታ በዚህ እናገኛታለን። ያ ማለት x ስኩዌር is equal to 49 ሲቀነስ የ16 ይሆናል። 49 ሲቀነስ 16 which is 33 ራዲካልን ከተዋለን ሁለቱንም ስንት ይመጣል? x ማለት ሩት 33 ማለት ነው። ሳይን ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ኦፖዚታችን ማን መጥቷል? ኦፖዚታችን x ማለት ነው። ኦፖዚታችን x አችን ሩት 33 ነው። ስለዚህ ሳይን ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ሩት 33 ነው የመጣልን ዝላይ ሩት 33 ሲካፈል ለ7 ኮዝ ደግሞ ማለት አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ አጀሰንታችን 4 ነው ሲካፈል ለ7 ታን ኤ ማለት ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ነው ሩት 33 ነው የመጣ ዝላይ ሩት 33 ሲካፈል ለ4 ነው የሚለን እንግዲህ ኦኬ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ሩት 33 ኦቨር 7 አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ 4 ኦቨር 7 ታናችን ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት which is ሩት 33 ኦቨር 4 በሌላ ቋንቋ ታን ማለት ደግሞ ሳይን ኦቨር ኮዝ አድርገን መስራት እንችላለን። ሳይን ኦቨር ኮዝ ለምሳሌ ሩት 33 ኦቨር 7 ሲካፈል ለ4 ኦቨር 7 ታርጉ 7 በ7 ይካፈልና ይጣፋና ሩት 33 ኦቨር 4 ሩት 33 ኦቨር 4 ይመጣል ማለት ነው። ባጭሩ ታን በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰራ። አንደኛው ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ብለን ሁለተኛ ደግሞ ሳይን ኤ ኦቨር ኮዝ ኤ ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዞች አሉ። ኤክሰርሳይዞችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the value of sine cosine and tangent for 30 degree 45 degree and 60 degree ለነዚህ ዲግሪዎች እንግዲህ ቫልዩ አላቸው ኮመን ናቸው። by the way ቴብል አለ የሁሉም አንግሎች given ቴብል አለ። እነዚህ ኮመን አንግል የሚባሉ ግን በቃላችን ልንይዛቸው ግድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይን 30 ኮዝ 30 እንዲሁም ታን 30 ስንት እንደሆነ የ45ንም እንደዛው የ60 ዲግሪንም እንደዛው ኦኬ so the following class activity will help you to find the trigonometric value of special angles ይለናል። ለምሳሌ ታክቲቪቲው ላይ ካለው አክቲቪቲ እንግዲህ እዚህ ላይ ጥያቄዎች አሉ። ምንድነው የሚለው you have found the value of sin 45 cos 45 and tan 45 ይላል። in an isosceles right angle triangle the two legs are equal in length. Also the angle opposite the leg are equal in measure since measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is equal to 180 አሁን ትራያንግል ውስጣዊ ድምራቸው ጠቅላላ ስንት ነው? 180 ነው። ለምሳሌ ራይት አንግል ትራያንግል ብለን 45 ዲግሪ ካልናት ይቺ 45 ዲግሪ ይቺ 90 135 ይሆናሉ። ቀሪዋ ስንት ሆናለች? 45 ሆናለች። ምክንያቱም 45 ሲደመር 45 ሲደመር 90 እኩል ነው 180። ስለዚህ የትራያንግል ውስጣዊ አንግሉ 180 ነው የትኛውም አይነት ትራያንግል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይቺ ሌንግዝ እና ይቺ ሌንግዝ ወይም ሌጎቹ እኩል ናቸው። ስለዚህ 1 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር is equals to n ስኩዌር ይሰጡናል። ስለዚህ 1 ስኩዌር ሲደመር 1 ስኩዌር 2 ነው። አንድ ራዲካል ስንከተው ሩት 2 ይሆናል። የሲ ቫልዩ ሩት 2 ነው። ሶ በዚህ መሰረት ይሄው ሲ ስኩዌር ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። ሲ ስኩዌር 1 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር 1 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር 2 ይሆናል። ሲ ማለት ሩት 2 ነው። ሶ ሳይን 45 ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለሆነ ኦፖዚታችን ስንት ነው? 1 ኦቨር ሩት 2 ኦኬ which is ሩት 2 ኦቨር 2 ሩት 2 ኦቨር 2 እንዴት መጣ? ሆይ ይለናል። ኒውትራላይዜሽን ራሽናላይዜሽን ይባላል። ራሽናላይዜሽን ማለት በሩት 2 ኦቨር 2 በሩት 2 ኦቨር ሩት 2 እናብዛለን። ሩት 2 ኦቨር ሩት
ሩት ኦቨር ሩት ማለት የሚጣፋ ቁጥር ነው እርስ በርሱ። ለምሳሌ የሆነን ቁጥር በኤ ኦቨር ኤ ወይም ኤክስ ኦቨር ኤክስ ብናባዛው ኤክስ በኤክስ ስለሚጣፋ ያን ያህል ኢፌክት የለውም፣ ግን ለራሽናላይዜሽን ይጠቅመናል። ያ ማለት ሩቱ ኦቨር ቱ ስናበዛው ሩቱ ታይምስ 1 ሩቱ ኦቨር ቱ ስላለን ደግሞ ሩቱ ሲባዛ በሩቱ 2 ይሆናል። ስለዚህ ሩቱ ኦቨር ቱ ባጭሩ ራሽናላይዝ አድርገን የመጣን። ኮዝም አሁንም አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ፣ አጀሰንታችን 1 ነው፣ ሃይፖተነሳችን ሩቱ ነው፣ ሩቱ ኦቨር ቱ መጣ። ዋይ የሚለን በራሽናላይዜሽን ይሰራ ነው። ራሽናላይዜሽን ማለት 1 ኦቨር ሩቱን በሩቱ ኦቨር ሩቱ ስላበዛ ነው። ታን ደግሞ ታን 45 ኦፖዚት ኦቨር ሃይ አጀሰንት ነው። 1 ዲቫይድድ ባይ 1 ነው። 1 ዲቫይድድ ባይ 1 which is 1። ስለዚህ ወይም ባጭሩ ምን ማለት ነው? ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ሳይን 45 ኦቨር ኮዝ 45 እኩል ነው ታን 45 ስለሆነ ሩቱ ኦቨር ቱ ሲካፈል ለሩቱ ኦቨር ቱ 1 ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ሳይድ እና አንድ አንግል ተሰጥቶናል። ኤክስ እና ዋይ ፈልጉ ነው የሚል። ለምሳሌ ታን 45 is equals to ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ነው። ኦፖዚታችን ኤክስ ነው፣ አጀሰንታችን 3 ነው። ስለዚህ ታን 45 ማለት 1 ነው። 1 is equals to ኤክስ ኦቨር 3። ስለዚህ ኤክሳችን 3 ሆነች ማለት ነው። ሳይን 45 ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ነው። ኦፖዚታችን ማን ነው? ኤክስ ነበር፣ ካልኩሌት ተደርጋ 3 መጣለች። ኦኬ ሳይን 45 ስንት ነው? 1 ኦቨር ሩት ወይም ሩቱ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ስለዚህ is equal to 3 ኦቨር ዋይ አጀሰንታችን ሃይፖተነሳችን። እዚህ ላይ አጀሰንት አይደለም ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ሳይሆን ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። አጀሰንት የሚለው በሃይፖተነስ ይስተካከል እዚህ ላይ። ኦኬ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ተሆነ የታን ቫልዩ ነው። እናም አጀሰንት ብሎ ዋይን አይተካም፣ አጀሰንት 3 ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ስንት ይመጣል? 3 ሩቱ ይመጣል ማለት ነው። እና ይህች ማስተካከያ ያስተካክሏት። አጀሰንት የምትለዋን በማን በሃይፖተነስ ተኳት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን? የ30 እና የ60 ትሪጎኖሜትሪክ ሬሽዮ እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን ነው የሚለን እንግዲህ በዚህ አክቲቪቲ። ኦኬ ለምሳሌ አይሶስለስ ትራያንግል ነው። ሁለቱ ሳይዶች እኩል የሆኑ ሁለት አለው እንደምታዩት። እዚህ ላይ ባለ 60 አይሶስለስ ሳይሆን ትራያንግሉ ኢኩላተራል ትራያንግል፣ ሶስቱም ሳይዶች እኩል የሆኑ ሶስቱም ሳይዶች እኩል የሆኑ ትራያንግል ከሆነ ሶስቱም አንግሎች እኩል ናቸው። 60 ነው። እዚህ 60 አለን፣ እዚህ 60 አለን፣ እዚህ 60 አለን። እንደምታዩት 30 ደመር 30 60 ነው። ለሁለት ስንከፍለው ግን ያን ትራያንግል እዚህ 30 እዚህ 30 ለሁለት ከፈል ነው ማለት ነው። ኦኬ so from activity 7.3 you have attempted to find the value of sin 30 degree, cos 30 degree, tan 30 degree, sin 60, cos 60, tan 60 እንፈልጋለን። ኦኬ ስለዚህ ኮንሲደር ኢኩላተራል ትራያንግል ወሰን ሶስቱም ሳይዶች እኩል የሆኑ ማለት ነው። ኢኩላተራል ኦኬ so with side 2 unit ሁለት ዩኒት ያላቸው ማለት ነው። the altitude DC bisects angle C DC ማለት ይሄ ነው። ማን ለሁለት ከፈለ? አንግል C ለሁለት ከፈለና 30 30 አደረገው። as well as side ማን ቆረጠ? አብሮ ኤቢንም ቆረጠ። ይሄ ሄድ ይሄን ሳይድም ቆረጠ፣ ይሄን አንግልም ቆረጠ። hence measure of angle ACD angle ACD 30 ነው 30 ነው and AD ስንት መጣ? 1 ዩኒት። AD ማለት 1 ዩኒት ምክንያቱም ሁለት ነበረ ለሁለት እኩል ሲከፈል 1 ዩኒት መጣ። so AD square plus DC square AD square plus DC square is equal to AC square which is 2 square ማለት ነው። Pythagorean theorem ተጠቅመን ስለዚህ 1 square plus h square 1 square plus h square is equal to 2 square which is 4 ስለዚህ h square is equal to 3 ይመጣል። h is equal to root 3 ስለዚህ root 3 h value መጣልናለች። ከዛ ይሁት ይችኛቱን ገንጥለን ወሰርናት ይችን ብቻ
እቺን ትራያንግል ራይት አንግል ትራያንግሏን ማለት ነው። ሩት 3 አምጥተናታል። እቿን ይቺ 2 አለችን ይቺ 1 አለች። then sin 30 ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ which is 1/2 ነው። ኦፖዚት ኦፖዚት 1 ነው ኦቨር ሃይፖተነስ 2 ነው 1/2 which is 0.5 ማለት ነው። cos 30 ማለት ደግሞ adjacent ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። adjacentታችን ለዚህ አንግል adjacent ሩት 3 ነው ኦቨር ሃይፖተነስ 2 ነው ሩት 3/2 ነው። tan 30 ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር adjacent ነው። ኦፖዚት ማለት 1 ማለት ነው adjacent 3 ነው 1/√3 which is √3/3 ይሄ እንዴት ነው እየተቀያየረ የመጣ መስላችሁ? ራሽናላይዜሽን ነው። ይሄን ቁጥር በ√3/√3 አብዙት። በ√3/√3 በ√3/√3 ሲባዛ √3 ሲባዛ በ1 √3 √3 ሲባዛ በ√3 ደግሞ 3 ትመጣለች። ኦኬ sin 60 ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ኦፖዚታችን √3 ነው ሃይፖተነሳችን 2 ነው። ስለዚህ √3/2 ሎክ አሁን እዚህ ላይ አብራችሁ እያያችሁ sin 60 ከማን ጋር እኩል መጣ? √3/2 ነው ከኮስ 30 ጋር √3/2 ሶ ኮስ 30 ከsin 60 ጋር እኩል እንደሆነ አብራችሁ ይሁን። ኮስ 60 adjacent ኦቨር ሃይፖተነስ እኩል ነው 1/2 ኮስ 60 እኩል ነው adjacent 1/2 እኩል ነው 0.5 ማለት ነው። ኮስ 60 ደግሞ ከማን ጋር መጣ? 1/2 ቫልዩ ያለው ማን ነው? sin 30 ጋር። ስለዚህ sin 30 ከኮስ 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። tan 60 is equal to opposite over adjacent which is √3/1 which is √3 ስለዚህ እዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ ኮስ 30 እና sin 60 እኩል ናቸው። ኮስ 60 እና sin 30 እኩል ናቸው። ያ ማለት ኮዝ እና ሳይናቸው የተገለባበጡ የ30 እና የ60 ቫልያቸው አንድ አይነት ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ኮስ 30 ከሳይን 60 ጋር ሳይን 30 ከኮስ 60 ጋር አንድ አይነት ቫልዩ እንዳለ ማወቅ መገንዘብ አለባችሁ ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ምን ማለት ነው? ድምራቸው 90 ሊመጣ የሚችል እዚህ ላይ ላቁም ለነገሩ ምክንያቱም ለዚህ ግሬድ ሌቭል እንትን ስለማይል እየሰፋ ስለሚመጣ እነዚህን ቫልዩዎች ብቻ ያዙ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ የሚሸመደዱ ናቸው ኮመን አንግሎች ስለሆኑ ማለት ነው። ሌሎች አንግሎች ግን በቴብል ይሰጣሉ። እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለን። ለምሳሌ ሁለት ሳይዶች አልተሰጡንም ሃይፖተነሳችን እና አጀሰንታችን አልተሰጠንም። አጀሰንት ማለት የዚህ አንግል ጎረቤት የሆነው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ sin 30 is equal to opposite over hypotenuse which is 5 over x ብለን ነው የምንሰራው። 5 ኦፖዚት ነው ሃይፖተነሱ x ነው። sin 30ን እንግዲህ መያዝ አለብን በውስጣችን 1/2 ነው። ስለዚህ x ማለት 10 ዩኒት መጣ ማለት ነው። አጀሰንትን ለመፈለግ ደግሞ tan እንጠቀማለን። tan ኮዝ እንትንን መጠቀም እንችላለን። ኮዝን ሃይፖተነሱ ከተገኘልን በኋላ ኮዝን ተጠቅመንም ይሄን yን ማግኘት እንችላለን። tan 30 ማለት which is opposite over hypotenuse 5 ሲካፈል ለy tan 30 ደግሞ √3/3 ነው is equal to 5 over y ስንት ይመጣል? √3y is equal to 15 then y is equal to 15 over √3 ከዛ በራሽናላይዜሽን ያማርት በ√3/3 አብስተ ነው ስንት ይመጣል? 5 √3 ዩኒት የy ቫልዩ ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ስንሰራ ደግሞ ለምሳሌ ይሄን አንግል 60 ነው እዚህ ላይ እዚህም 30 እቺን 30 ማድረግ እንችላለን። እቺ 60 ከሆነች እቺ 30 ናት ምክንያቱም የ90 ስለሆነ 90 ሲደመር 60 ሲደመር 30 180 መምጣት አለበት። y እና x ነው አሁንም እዚህ የምንፈልገው። ሃይፖተነሳችን ስንት ተሰጥቶናል? 4 ስለዚህ sin 60 is equal to opposite over hypotenuse sin 60 ኦፖዚታችን y ነው ሃይፖተነስ 4 ነው። ስለዚህ √3/2 is equal to y over 4 √3/2 ማለት የሳይን 60 ዋጋ ነው። yያችን ስንት ይመጣል? 2√3 ይመጣል ማለት ነው። cos 60 ተጠቅመን ደግሞ ማን እንፈልጋለን? xን cos 60 adjacent over hypotenuse x over 4 ማለት ነው። cos 60 ደግሞ 1/2 ነው ቫልዩ which is equal to x over 4 x is equal to 2 ዩኒት ነው ማለት ነው። ኦኬ
ሌላኛ ደግሞ ሪል ላይፍ ፕሮብለምን ለመስራት ተመልከቱ። እንግዲህ a tree cast a 60 meter shadow and make an angle of 30 degree with a ground. How tall is the tree? Look, አሁን የሆነ ዛፍ አለ። የዛ ዛፍ ሻዶው ወይም ጥላው 60 ሜትር ነው። 60 ሜትር የሰራው በ30 ዲግሪ ነው። ስለዚህ what is the length of the tree or how tall is the tree ነው የሚለው የትሪው ወይም የዛፉ ርዝመት። ሉክ ለምሳሌ ይሄ የዛፉ ርዝመት ነው እንበለው ከሲ እስከ ቢ ድረስ። ከኤ እስከ ሲ ደግሞ ጥላው ነው። በጥላውና አሁን ይቺ የጥላው ጫፍ ናት፣ ይቺ የዛፉ ጫፍ ናት። በሁለቱ መካከል የሚሰራው ዲግሪ 30 ዲግሪ ነው ይለናል። ስለዚህ tan angle A which is opposite over adjacent tan 30 ዲግሪ ስለሆነ የተሰጠን h over 60 ሜትር hአችን ሄታችን ነው ሲካፈል 60 ሜትር so tan 30 ስንት ነው? √3 over 3 ነው። ስለዚህ h ማለት ክሪክሮስ እናድርገው h ማለት 60 ሜትር ሲባዛ በታን 30 ስለዚህ hአችን 20 √3 ሜትር። ስለዚህ የዛፉ ሄት ስንት ነው? 60 √3 ሜትር ያክል ነው ማለት ነው የዛፉ ሄት። ሌላኛ ደግሞ እዚህ ላይ a diagonal of a rectangle is 20 cm long and make an angle of 30 degree with one of the side. Find the length of the side of the rectangle ይለናል። ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት ዲያጎናል 20 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። አንግሉ 30 ነው። የተጠየቀ the length of the side of the rectangle ይችን ሳይድ እና ይችን ሳይድ ነው ፈልጉ የተባለ። so sin theta is equal to opposite over hypotenuse ኦፖዚታችን የሚፈለግ ነው BC ማለት ነው። ሃይፖተነሳችን 20 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ BC is equal to 20 sin 30 BC is equal to 20 ሲባዛ በ1 over 0.5 which is 10 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው። cos 30 ተጠቅመን ደግሞ አጀሰንቱን እንፈልጋለን። አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለዚህ አጀሰንታችን AB ነው፣ ሃይፖተነስ 20 ሴንቲሜትር ነው። ሶ AB ማለት ክሪክሮስ እናድርገው 20 ሴንቲሜትር ሲባዛ በኮስ 30 ኦኬ which is ስንት ይመጣል? 10√3 ሴንቲሜትር ይመጣል ማለት ነው። አሁን አንድ ኤግዛምፕል እንስራና ወደሚቀጥለው ቶፒክ እናልፋለን። when an angle elevation of the sun is 45 degree building cast a shadow 30 meter long how high is the building? አሁን የዚህ ቢልዲንግ ወይም የዚህ ህንጻ ጥላ እንደዚህ ነው የወደቀው። ፀሐይ በዚህ ነው የምትወጣው። ስለዚህ በዚህ እና በዚህ የምታዩት እዚች ላይ ስንት ዲግሪ ሰርቷል? 45 ዲግሪ ሰርቷል። ኦኬ 45 ዲግሪ የጥላው ርዝመት ስንት ነው? 30 ነው። የቢልዲንጉ ርዝመት ነው ፈልጉ የተባለ። ስለዚህ tan 45 እኩል ነው ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት የዚህ አንግል ኦፖዚት ሃይቱ ነው። ስለዚህ tan 45 1 ነው which is equal to h over 30 h 30 ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛፉም ጥላው እኩል ርዝመት አላቸው ማለት ነው። ኦኬ ይሄም እዚህ ላይ ተመሳሳይ ነው። ጥያቄው መለየት ነው እንጂ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ወደሚቀጥለው ቶፒካችን እንሄዳለን። እነዚህ ብዙ ምሳሌዎች አሉ ተመሳሳይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ቢልዲንግ አለ። ልክ ቅድም የሰራ ነው አይነት ቢልዲንግ ነው ፀሐይ ወጣ ምናምን የሚለው ጋር አንድ አይነት ነው። ይሄም እንደምታዩት ይሄ አልተሰጠም ይሄ ተሰጥቷል። አንድ አይነት አሰራር ነው ሁሉም ያለው። አንዷ ጥያቄ በደንብ ተገባችን ወይም አንዷ ኤግዛምፕል በደንብ ተገባችን ሌሎችም ግልጽ ይሆኑልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤክሰርሳይሶችም አሉ። አንግል ተሰጥቶናል፣ አንድ ሳይድ ተሰጥቶናል። አንግል እና አንድ ሳይድ ተሰጠ ሌላውን ሳይድ መስራት ቀላል ነው። ወይም ሁለት ሳይድ ተሰጥቶ አንግሉን መፈለግም ይቻላል። እንደዚህ አይነት ወይ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Okay, the other main important topic is solid figure. Solid figure ላይ እንግዲህ
pyramid እና ኮንን እናያለን። Egyptian pyramid are ancient pyramid shaped brickwork structure located in Egypt. The shape of the pyramid is thought to be representative of the descending ray of the sun. ይላል። እንግዲህ ስለ ፒራሚድ ስናወራ የግብጽ ፒራሚድ ነው ትዝ የሚላል። ሂስቶሪካል የሆነ ታሪካዊ የሆነ ፒራሚድ ነው። ኦኬ ሶ ፒራሚድ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። A pyramid is a solid figure that is formed by a line segments joining every point on the side and every interior points of polygonal region with a point outside of the plane of the polygon ይለናል። Okay. From group work 7.3 እዚህ ላይ ካለው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ሬክታንጉላር ፒራሚድ ይሁት ሬክታንጉላር ፒራሚድ ማለት ቤዙ ሬክታንግል የሆነ ማለት ነው። ቤዙ ሬክታንግል ማለት A B C D ነው ቤዙ። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ሬክታንጉላር ፒራሚድ እንለዋለን። So the polygon region ABCD is called base እንለዋለን። base of the pyramid ይሄ ማለት ነው ABCD base እንለዋለን። ABCD ቻርት ማለት ነው base ትባላለች። Point V outside the plane of the polygon or base is called vertex of the pyramid. V ምትዋትች vertex of the pyramid ትባላለች። Okay? Base. vertex. Then the triangle VAB, VBC, VCD and VDA are called lateral face of the pyramid. Lateral face. የቷ ማለት ናት? BVC, CVD, DVA which is lateral face of the pyramid ይባላሉ። AB, BC, CD and DA are edge of the base of the pyramid. AB, BC, CD, AB, CD, DA and AB edge of the base. And VA, VB, VD, VC ደግሞ lateral edge of the pyramid ይሄ ማለት ነው። VB, VC, VD, VA lateral edge of the pyramid እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ attitude of the pyramid is perpendicular to the distance from the vertex to the point of the base ይሄ ማለት ነው። attitude ማለት VE ነው። VE perpendicular ነው ከቤዙ ጋራ perpendicular ይመጣል። ምን እንለዋለን? attitude of the pyramid እንለዋለን። slant height ደግሞ ምንለው እዚህ ላይ ያለ ባይዘው slant height ምንለው ደግሞ is the length of the altitude of the lateral face of the pyramid. Okay? ምን ማለት ነው? slant height ማለት the length of the altitude ማለት ነው ባጭሩ። የaltitude length of the lateral face ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከV ይዞ እስከ እዚች ድረስ ያለችው slant height ይባላል። ይች እዚህ ላይ height ነች ኖርማሊ እዚህ ግን slant height ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ vertex አለን፣ lateral edge አለን፣ height of the pyramid አለን፣ slant height አለን፣ base አለን፣ lateral face አለን። እነዚህ ኮመን ተርሞች ናቸው ፒራሚድ ላይ ያሉ ኮመን ተርሞች ማለት ነው። ሶ ታይፖችን ስናይ ደግሞ እዚህ ላይ ትራያንጉላር ፒራሚድ አለ፣ ቤዙ ትራያንጉል የሆነ ማለት ነው። ኳድሪላተራል ፒራሚድ አለ፣ ቤዙ ሬክታንጉላር የሆነ ማለት ነው። ፔንታጎናል ፒራሚድ አለ፣ ቤዙ 5 ጎን ወይም 5 ሳይድ ያለው ማለት ነው። ወይም ፔንታጎናል የሆነ ማለት ነው ቤዙ። እንደዛ አድርገን መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው። So a special class of pyramid is known as right pyramid ይባላል። To have a right pyramid, the following condition must be satisfied. The foot of the attitude must be at the center of the base. ለምሳሌ ይህን ፊገር እንመልከት።
rectangular right pyramid. The outer class of the right pyramid are known as regular pyramid ይባላል። the other class ማለት ነው። right pyramid አለ፣ እዚህ ደግሞ regular pyramid. To have a regular pyramid, the following three conditions must be fulfilled. የመጀመሪያው the pyramid must be right angle, right pyramid መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛ ቤዙ ምን መሆን አለበት? ሬጉላር ፖሊገን መሆን አለበት። ሶስተኛ lateral edge of the regular pyramid all are equal መሆን አለባቸው። ኦኬ አሁን የመጀመሪያው ምንድነው? lateral edgeአቸው ምንድነው? እኩል ነው። ቤዛቸው ሬጉላር ነው እንደምታዩት ቤዛቸው ይሄ ቤዝ ሬጉላር ነው፣ ይሄ ቤዝ ሬጉላር ነው፣ ይሄ ቤዝ ሬጉላር ነው ማለት እኩል ሳይድ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሟላ ምን እንለዋለን? ራይት ፒራሚድ ሬጉላር ፒራሚድ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኤክሰርሳይሶች አሉ እዚህ ላይ ኔም ኢትስ ቨርቴክስ ይላል። ለምሳሌ እስቲ ኤግዛምፕል ስላልሰራን እቺን ኤክሰርሳይዝ እንስራ። ቨርቴክሱን ኔም አድርጉ። ቨርቴክሱ ቲ ነው። ኔም ዘ ፎር ላተራል ኤጅ። ላተራል ኤጅ የምንለው ደግሞ ኤስቲ፣ አርቲ፣ ኪውቲ እና ፒቲ ማለት ነው። ኔም ኢትስ ፎር ላተራል ፌስ። ፌስ የምንላቸው ደግሞ ፒኤስቲ፣ ኤስአርቲ፣ አርቲ ኪው እንዲሁም ኪውቲ ፒ። ኔም ዲ ሄይት። ሄይቱ ወይም አቲቲዩዱ ማለት ነው ደብሊውቲ ነው። ኔም ደ ቤዝ ይለናል። ቤዙ ደግሞ ፒኤስአር ኪው ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን የሰራውላችሁ ለምንድን ነው? ኤግዛምፕል ስላልሰራን ልክ እንደ ኤግዛምፕል እንዲያገለግለን ብዬ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንት ፓርት ምንድነው? ኮን ነው። ኮን ኦኬ ኮን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። the solid figure formed by joining all points of a circle to a point not on the plane of the circle is called cone ይባላል። ኦኬ ስለዚህ የኮን ዲፊኒሽን ይሄን ይመስላል። ሰርክልን አውትሳይድ አሁን ለምሳሌ ሰርክል አለ። ከሰርክል አውትሳይድ የሆነ ፖይንት ላይ ከእያንዳንዱ የሰርክል ክፍል ጆይን ማለት ለምሳሌ እቺ ሰርክል አለች። ከሰርክሏ በላይ አንድ ፖይንት አለ። ከዛ ከሰርክሏ እየተነሳ ጆይን ማድረግ ነው ማለት። ስለዚህ ምን ይፈጥርልናል? ኮን ይፈጥርልናል። ስለዚህ ኮን ደግሞ የራሱ ተርሚኖሎጂ አሉት ወይም ተርሞች። ለምሳሌ the original circle is called base እንለዋለን። ይሄ ቤዝ ይባላል ሰርክሉ of the cone ማለት ነው። ክሎዘር ፌስ ላተራል ፌስ እንለዋለን። ይሄን ፌስ ደግሞ ላተራል ፌስ፣ ይሄኛው ቤዝ፣ ይሄኛው ቨርቴክስ። ኦኬ ስለዚህ the point outside the plane and at which the segment from the circle region join together is called vertex of the cone እንለዋለን። ቨርቴክስ ይቺ ነች። the perpendicular distance from the base to the vertex is called altitude of the cone። ይቺ ደግሞ ምን ትባላለች? ቨርቲካል የወረደችው altitude ትባላለች። ኦኬ ሶ ዲፊኒሽኑን እንመልከተው። a right circular cone is a circular cone with a foot of its altitude is at a center of the base as shown in figure 7.69 to the right። እዚህ ላይ እንደምናየው እንግዲህ ራይት ሰርኩላር ኮን እንለዋለን። ምን ማለት ነው? ራይት ሰርኩላር ኮን ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ነው? አንድ ኮን a circular cone with foot of its altitude is the center of the base። አሁን አልቲቲዩዱ ሴንተር ኦፍ the base ላይ ታረፈ ምን እንለዋለን? ራይት ነው። B line segment from a vertex
of a right circular cone to any point of the circle is called slanted. slanted የምንለው እንግዲህ ከቨርቴክሱ ተነስቶ ሰርክሉ ጫፍ ላይ የሚደርስ ላይን ለምሳሌ ውት ከዚህ ጫፍ ተነስቶ እዚች ላይ የምትደርሷ ስላንቴት ትባላለች። ያት ስላንቴት አልቲቲዩድ የምትባለዋ ደግሞ ሴንተር ኦፍ the circle ላይ የምታርፍ ከቨርቴክሷ ሴንተር ኦፍ ሰርክል ላይ የምታርፍ ላይን ምን ትባላለች? አልቲቲዩድ ትባላለች። ቤዙ ደግሞ ሰርክሉ ማለት ነው ባጭሩ። ሶ ምን ይላል እዚህ ላይ draw a cone and indicate ቤዙን ኢንዲኬት አድርጉ፣ ላተራል ፌሱን ኢንዲኬት አድርጉ፣ አልቲቲዩዱን፣ ስላንታይቱን፣ ቨርቴክሱን ይሄ እዚህ ላይ እንዳለ መውሰድ እንችላለን። ቨርቴክሱ ይሄ ነው፣ ስላንታይቱ ይሄ ነው፣ አልቲቲዩዱ ይሄ ነው፣ ላተራል ፌስ የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ የሚታየን በዚህ በኩል ያለው ፌስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሳመራይዝ ስናደርገው ይሄን ዩኒት እንግዲህ የመጀመሪያው ኢኩሊዲክ ቴረም። ኢኩሊዲክ ቴረም ማለት ኤ ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? ሲ ታይምስ ይቺ ሲ 2 ቢ ስኩዌር ማለት ቢ ስኩዌር ማለት ሲ 1 ታይምስ ሲ። ኮንቨርዥን ኦፍ ኢኩሊዲክ ቴረም የሚባለው ደግሞ ኤ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ስኩዌር ታይምስ ሲ አይ ሚን ሲ 2 ታይምስ ሲ ኤንድ ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ 1 ታይምስ ሲ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ triangle ABC is right angle triangle ከሆነ ነው ይለናል ኮንቨርዥኑ። ፓይታጎሪያን ቴረም ደግሞ a square plus b square is equal to ምን c square ተሆነ። ኮንቨርዥኑ ደግሞ if a square plus b square equal to c square ከሆነ then angle ABC is right angle triangle ይለናል። trigonometric ratio የምንለው ደግሞ right angle ላይ ABC እንውሰድ። ለምሳሌ ABC እንውሰድ ይሄን አንግል where angle C is right angle C የታል ይች right angle ከሆነች BC is the adjacent BC ማለት ምንድነው? adjacent ነው ለቴታ adjacent ነው። እንደምታዩት እዚች ላይ አንግል ቴታ አለችን። ይሄ adjacent ወደዚህ ሄዶ ሃይፖተነስ ወደዚህ ደግሞ ኦፖዚት ነው። it is side opposite ነው to angle theta ኦኬ ኦፖዚት ያለው እዚህ ላይ ክፍት ሆኗል አይደል? ክፍቱ ላይ ማን ትሞላታላችሁ? AC is opposite BC adjacent AB hypotenuse of what angle theta። ስለዚህ sin theta opposite over hypotenuse ነው B over C cos theta adjacent over hypotenuse A over C sin beta ማለት ይች ነች opposite over hypotenuse AC cos beta adjacent over hypotenuse B over C ከዚህ ያመጣ ነው የምንተካው። ኦኬ tan theta opposite over hypotenuse B over C and tan beta opposite over adjacent which is A over B እንደሆነ አይተናል። ሌላው ደግሞ sin cosine እና tan of common angle የምንላቸው ለምሳሌ የ30 የ45 እና የ60 የሳይን የ30 ሳይን 1/2 ኮዛይኑ √3/2 እንዲሁም ታኑ √3/3 መሆኑን አይተናል። ኦኬ ፕሩፍም አድርገናል። የ45 ደግሞ ሳይኑ √2/2 ኮዙም √2/2 እና ታኑ 1 የሳይን 60 √3/2 ኮዝ 60 1/2 እንዲሁም ታን 60 √3 መሆኑን ፕሩፍ አድርገናል ማለት ነው። ሪሌሽንሺፑን ስናይ ሪሌሽንሺፑ ደግሞ የ30 እና የ60 ዲግሪን ስናይ ሳይን 60 ከኮስ 60 ጋር which is √3/2 ኮስ 60 ከሳይን 30 ጋር ከ1/2 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሌላው ፓይራሚድ is a solid figure that is formed by line segment joining every points on the side and every interior points on the polygon region with a point outside the plane of the polygon እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል። ሌላው solid figure ደግሞ ማን ነው? ስለ circular cone a solid figure formed by joining all points of the circular region to a point outside the plane of a circle is called circular cone እንደሆነ አይተናል። ፓርቶቹ እንግዲህ የፒራሚድ ነው። የፒራሚድ ቨርቴክስ አለን፣ ላተራል ኤጆች አሉን፣ ስላንት ሄይት አለን፣
ሄት አለን ላተራል ፌስ አለን እንዲሁም ቤዝ አለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሶሊድ ፊገር የሚባሉ እነዚህ ሁለቱ እንደሆኑ በደንብ አይተናል ማለት ነው የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል ስለዚህ ቻፕተር ወይም ዩኒት አሪፍ የሆነ እውቅና እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ይህን ቪዲዮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም የዶል ምልክቷን መንካት እንዳይረሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም